2001 میں امریکہ میں ہونے والے 9/11 کے حملے اور اس کے نتائج ہی دنیا کی توجہ کا مرکز تھے، لیکن اس حملے کے ٹھیک 3 ماہ بعد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا پر 9/11 کے اثرات سے بھی زیادہ بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ WTO ایگریمنٹ کیا ہے اور کیسے مغرب نے چین کو معاشی نقصان پہنچانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ 11 دسمبر 2001 کو پیش آنے والا یہ واقعہ اور اس کی تاریخ بھلائے جا چکے ہیں، جس کے تحت چین کو عالمی تجارتی تنظیم میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس معاہدے نے امریکہ، یورپ اور ایشیا سمیت تیل اور دھاتوں جیسے قیمتی وسائل سے مالا مال کسی بھی ملک کے معاشی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر اس وقت زیادہ دھیان نہیں دیا گیا، لیکن اس کے جغرافیائی اثرات آج بھی سب کو یاد ہیں۔ یہی معاہدہ عالمی مالیاتی بحران کی جڑ بنا۔ اسی کی بنیاد پر صنعتی پیداوار سے جڑی نوکریاں چین کے حوالے کر دی گئی، جس نے مغربی دنیا خصوصاً G7 ممالک میں سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ جدید حالات میں مارکیٹ کی معیشت رکھنے والے ممالک اپنے معاشی شراکت داروں کے لیے حمایت اور انتہائی سازگار حالات کی تلاش میں ہیں۔ عالمی معیشت میں انضمام کے عملوں کے نتیجے میں عالمی تجارتی تنظیم کی تشکیل ہوئی۔ عالمی تجارتی تنظیم کا مقصد اس تنظیم کے تمام ممالک کی تجارتی اور معاشی نقصان کو آزاد کرتا ہے۔ فی الحال WTO میں 153 ممالک شامل ہیں۔ اس کا صدر دفتر جنیوا میں واقع ہے اور سرکاری زبانیں انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی ہیں۔ عالمی تجارتی تنظیم کا بنیادی کام پوری دنیا میں تجارتی قوانین اور تجارتی اور معاشی تعلقات کے متفقہ نظام کا تعارف ہے۔ WTO ممبروں کے مطابق یہ کام تب ہی ممکن ہے جب متعدد اصولوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ پہلا اصول مساوات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے لیے تجارت کی ایسی شرائط مہیا کرے جو کسی بھی طرح سے اس میں مداخلت نہ کرے۔ اگر کسی ملک کو تجارتی پوزیشن میں فائدہ ہوتا ہے تو پھر کسی بھی دوسرے ملک کو تجارت کے لیے اسی فوائد کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے اور اسے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا اصول باہمی تعلق ہے۔ WTO میں حصہ لینے والے دونوں ممالک کے مابین کسی بھی معاشی معاہدات کو باہمی ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول شفافیت ہے۔ کسی بھی ملک کو WTO میں حصہ لینے والوں کے لیے دوسرے ممالک کو آزادانہ طور پر اپنے اندر تجارت کے قواعد کے بارے میں تمام معلومات فراہم کرنا چاہیے۔ یقیناً ممالک کے مابین تنازعات بعض معاشی امور پر اکثر پیدا ہوتے ہیں۔ جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو ممالک تنازعات کے حل کمیشن کا رخ کرتے ہیں، جس کا مقصد غیر جانبدارانہ اور فوری طور پر تنازعات کو حل کرنا ہے۔ WTO کے وجود کے دوران یہ کمیشن 6 بار طلب کیا گیا تھا۔ معاشی بحران کے سلسلے میں WTO کے وجود میں ہونے والی تیزی کو اس وقت سوالیہ نشان قرار دیا گیا تھا جب دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنے معاشی مقامات کے اندر حفاظتی اقدامات متعارف کرانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ عالمی تجارتی تنظیم کے وجود کے مخالفین اینٹی گلوبلسٹ اور ماحولیات کے ماہر ہیں۔ مورخ الذکر کے دعووں کا نچوڑ یہ ہے کہ اس کے ممبر ممالک کے مابین معاشی اور تجارتی عمل میں قدرتی ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس وقت اس معاہدے کی حمایت کرنے والوں، جن میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن بھی شامل تھے، ان کا ماننا تھا کہ جمہوریت کی سب سے مضبوط اقدار سمجھی جانے والی معاشی آزادی کی چین تک رسائی سے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں سیاسی آزادی کا راستہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ بل کلنٹن نے اس وقت کہا تھا کہ جب افراد کے پاس صرف خواب دیکھنے کے ہی نہیں بلکہ خواب پانے کی بھی طاقت ہوتی ہے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی معاملات میں ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے۔ لیکن دوستو، یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ چین نے دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت بننے کا سفر شروع کر دیا۔ اس سفر کا انجام ان قریب چین کی دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن جانے کی شکل میں ہوگا۔ یہ اعتراف حال ہی میں عالمی تجارتی تنظیم میں چین کی شمولیت کے معاہدے میں شریک امریکی نمائندہ شارلن نے بھی رواں ہفتے واشنگٹن میں کیا۔
वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के पैनल से बात करते हुए उनका कहना था कि चीन के इक्तिसादी मॉडल ने इस मगरबी नुक्ता नज़र को किसी हद तक गलत साबित किया है कि किसी भी मुल्क में इख्तराई मुआशरे के होते हुए सियासी कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि चीन की इख्तराही सलाहियत की वजह उसका मुआशी मॉडल है, लेकिन अगर कोई निज़ाम मगरब की नज़र में बेजोड़ है तो हकीकतन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। दोस्तों, 2000 तक चीन का आलमी तिजारती किरदार प्लास्टिक की सस्ती मसनूआत की सबसे बड़ी सनतकार का था, जो अहम तो था लेकिन इतना नहीं कि वो दुनिया ही बदल देता या मुआशी तौर पर चीन को इतना मजबूत कर देता जितना वो आज है। तिजारती दुनिया में चीन की तरक्की ने एक आलमी तब्दीली की बुनियाद रखी, जिसकी वजह चीन की अफरादी कुव्वत और आला मायार की फैक्ट्रियों के साथ साथ मगरबी मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ चीनी हुकूमत के खसूसी ताल्लुकात भी थे। इस ताकतवर इम्तजाज ने रफ्ता रफ्ता कुर्रे अर्ज का नक्शा ही बदल दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाने के बाद चीन में कम आमदन पर काम करने वाले मजदूरों की फौज ने मगरबी मायारे जिंदगी की अशिया तैयार करना शुरू कर दी और चीन ने बासानी दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए अपने आप को आलमी रसद की जरूरत बना लिया। इक्तसादी माहिरीन ने उसको सप्लाई शॉक का नाम दिया है, यानी रसद का झटका, जिसके असरात यकीनन हिला देने वाले ही थे, जो आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। चीन और आलमी तिजारती मंडी के मिलाप ने इंतहाई अहम मुआशी कामयाबियों को जन्म दिया। उनमें से सबसे अहम इंतहाई गुर्बत का खात्मा है, जो चीन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत से कबल 50 करोड़ अफराद से कम होकर अब तकरीबन सिफर हो चुकी है। इस दौरान चीन की मईशत में 12 गुना इजाफा हुआ है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 16 गुना इजाफे के साथ $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। सन 2000 में चीन दुनिया में मसनूआत बरामद करने वाला 7वां बड़ा मुल्क था, लेकिन हैरान कुन सालाना तरक्की की रफ्तार ने उसे कम ही अरसे में पहले नंबर तक पहुंचा दिया है। इसका अंदाज़ा सिर्फ कंटेनर्स की तादाद से लगाया जा सकता है, जिन्हें आलमी तिजारत की अलामत समझा जाता है। चीन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत के 5 साल के अंदर चीन जाने और आने वाले कंटेनर्स की तादाद 4 करोड़ से 8 करोड़ पर पहुंच गई है, जिसमें 2001 तक मजीद 3 गुना इजाफा हो चुका था। गुज़िश्ता साल इन कंटेनर्स की तादाद 245 मिलियन थी। अहम बात यह है कि उनमें से चीन जाने वाले आधे कंटेनर्स खाली थे, लेकिन चीन से जाने वाले तमाम कंटेनर्स भरे हुए थे। इस मुआशी तरक्की के साथ ही चीन में सड़कों के जाल में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। 1997 में चीन में 4700 किलोमीटर तवील सड़कें थीं। 2020 में चीन में 1,61,000 किलोमीटर तवील सड़कें मौजूद थीं, जो मुल्क के 99% शहरों को जोड़ती हैं और दुनिया में सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। चीन की मसनूआत की बरामदी मंडी को रमा रखने के लिए उसे धातुओं, मसनूआत और कुदरती ईंधन जैसे मवाद की भी ज़रूरत थी, जिसमें सबसे अहम स्टील है। सन 2005 में चीन ने पहली बार स्टील की बरामद भी शुरू की और आज दुनिया में स्टील बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। 1990 की दिहाई में चीन में स्टील की सालाना पैदावार तकरीबन 100 मिलियन टन थी, जो 2020 में सालाना 1 अरब टन से तजावुज कर चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल पैदावार के लिए दरकार दीगर अशिया का भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने और फर्नीचर समेत चीन दुनिया भर में रसद के मामले में सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। सन 2000 से 2005 तक चीन से कपड़ों की बरामद में 2 गुना इजाफा हुआ और आलमी तौर पर इसका हिस्सा 1/3 पर जा पहुंचा है। वक्त के साथ साथ चीन में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कपड़ों की मसनूआत की तैयारी का काम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक में मुंतकिल हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन की शमूलियत को मुमकिन बनाने वाले वजीर कहते हैं कि चीन की शमूलियत को अमेरिका और मगरब में पैदावारी नौकरियों में कमी से जोड़ना गलत होगा। असल मामला ये है कि जब चीन की इक्तिसादी तरक्की का आगाज हुआ तो अपने साथ साथ चीन ने पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट फराहम की। वो कहते हैं कि किसी को इल्ज़ाम देना आसान तो है, लेकिन उससे कोई मसला हल नहीं होता। अगर चीन न होता तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका की पैदावारी नौकरियां मैक्सिको मुंतकिल हो जाती।
अब सवाल ये है कि क्या चीन की इक्तिसादी तरक्की के सफर का दायरा मुकम्मल हो चुका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए चीन ने इंतहाई मुआशी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के बाद मौजूदा सदर जो बाइडन भी चीन के खिलाफ रुकावटें खड़ी करने में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। अमरीका चीन के खिलाफ मुआशी और सफारती सतह पर यूरोप और एशिया में नई सफबंदियां कर रहा है। साबिक अमरीकी तिजारती नुमाइंदा के मुताबिक चीन की मौजूदा तरक्की का नतीजा टकराव की शक्ल में निकलेगा। ये एक ऐसा इक्तिसादी मॉडल है जो रियासत के ज़ेरे तसल्लुत है और वो मनमानी इंडस्ट्री को फवायद देती है और मज़ीद मजबूत होती है। अगर चीन उसके नतीजे में खुद से ये समझता है कि चौथे सनती इनकलाब का लीडर बन जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मामला कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो 20 साल बाद एक ऐसे फैसले ने दुनिया बदल दी जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। चीन के लिए उसका नतीजा एक बड़ी कामयाबी की शक्ल में निकला जिसकी मगरबी दुनिया की हिकमत अमली नाकाम रही। उल्टा ये हुआ कि सियासी तौर पर चीन मगरब जैसा होता, मुआशी तौर पर मगरब चीन जैसा होने लगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।